Hello dear students, in previous two videos we start the second chapter of our new syllabus and name of that chapter is mechanical properties of fluid. In that chapter we discuss about the first and one of the most important mechanical properties of liquid, which is surface tension. We discuss the surface tension on the basis of molecular theory. After that we define the surface tension, and that definition is the tangential force acting on the imaginary line or the tangential force per unit length acting on the imaginary line drawn on the free surface of liquid. This is the actual definition of surface tension. And after that definition, we get the equation for surface tension as surface tension T is equal to F by L, where F is the magnitude of tangential force acting on the imaginary line and capital L be the length of that imaginary line. Now, we are going to discuss about the new concept called as surface energy. Name itself indicates what is that energy? Surface energy. The energy of surface or energy of free surface of liquid is a surface energy. Why this liquid surface possesses surface energy or why liquid surface possesses energy? Let us discuss about that. In the molecular theory or while discussing the molecular theory or surface tension on the basis of molecular theory, we seen that if we consider the molecule like A, which is well inside the liquid, then on that molecule the net force is zero because it is surrounded by all the liquid molecules, and all the molecules exert same amount of cohesive force on the molecule A. Because of that, net force on the molecule A is zero and it can move freely well inside the liquid. After that, if we consider the molecule like C, which is exactly on the surface of liquid, the sphere of influence of that molecule C is partially or exactly half part of that sphere of influence is lies in air and half part lies in liquid. Because of low density of air as compared to the liquid, the adhesive force in upward direction is very less as compared to the cohesive force in downward direction. As a result, the net force acting on that molecule C, which is lies on the surface, is directed inward or inside the liquid. Because of that inward pull, some of the molecules from the surface goes inside the liquid. Some of the molecules from the surface goes inside the liquid, and to fill up that empty space, molecule from the interior must be come or must be go to that empty space to maintain the stability of the surface. Okay, but in this process the net force on the surface or the net force on the surface molecule is inward, and the molecule from the interior of the liquid has to go from interior to the surface. Then there must be some work against that inward force, and that work done is stored as a potential energy in the surface of liquid. Hence we can say that the surface molecule of the liquid possesses extra potential energy as compared to the molecule well inside the liquid, and that extra potential energy possessed by the surface molecule is nothing but a surface energy. त्या एक्स्ट्रा पोटेन्शियल एनर्जीला आपण सरफेस एनर्जी असं म्हणणार आहोत. कळतंय का? काय म्हटलं मी, जर मॉलिक्यूल ए जर कन्सिडर केला तर मॉलिक्यूल एच्या सर्व बाजूने सेम मॉलिक्यूल्स आहेत, त्याच्यावरती ऍक्ट होणारे कोहेसिव्ह फोर्सेसही सेम आहेत, नेट फोर्स त्या मॉलिक्यूलवरचा झिरो आहे. तो मॉलिक्यूल फ्रीली कुठेही लिक्विडमध्ये फिरू शकतो. जर आपण मॉलिक्यूल सी कन्सिडर केला तर सी मॉलिक्यूलचा स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्सचा हाफ पार्ट
एअरमध्ये, हाफ पार्ट लिक्विडमध्ये आहे. मग हाफ पार्ट एअरमध्ये आहे स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्सचा, बट एअरची जी काही डेन्सिटी आहे, एअर मॉलिक्यूलची डेन्सिटी ॲज कम्पेअर टू द लिक्विड मॉलिक्यूल खूप कमी असल्यामुळं अपवर्ड डायरेक्शनचा जो काही ॲडेझिव्ह फोर्स आहे तो ॲडेझिव्ह फोर्स खूप कमी आहे ॲज कम्पेअर टू द कोहेजिव्ह फोर्स इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन. आणि जर पूर्ण सरफेसवरच्या मॉलिक्यूलचा विचार केला तर त्या सरफेसवरच्या सर्वच्या सर्व मॉलिक्यूल्सवरती डाऊनवर्ड डायरेक्शनने कोहेजिव्ह फोर्स ॲक्ट होतोय. आणि ह्या डाऊनवर्ड डायरेक्शनच्या कोहेजिव्ह फोर्समुळं सरफेसवरचे मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिक्विड पुल केले जाणारे. त्यापैकी जर काही मॉलिक्यूल लिक्विडच्या आतमध्ये गेले ड्यू टू दॅट इनवर्ड कोहेजिव्ह फोर्स, तर त्यांच्या जागेवरती ती एम्प्टी स्पेस फिलअप करण्यासाठी लिक्विडच्या इंटेरियरमधून काही मॉलिक्यूल त्या एम्प्टी स्पेसमध्ये येणं गरजेचं आहे. का? तर सरफेसची स्टॅबिलिटी मेंटेन करायची आहे. ह्या लिक्विडच्या सरफेसची स्टॅबिलिटी मेंटेन करण्यासाठी ती एम्प्टी स्पेस फिलअप करणं गरजेचं आहे, जी कशामुळे झाली होती? इनवर्ड फोर्सनी काही मॉलिक्यूल इंटेरियरमध्ये ओढून घेतल्यामुळे झाली होती. ती एम्प्टी स्पेस फिलअप करण्यासाठी इंटेरियरमधून काही मॉलिक्यूल सरफेसवरती जाणं गरजेचं आहे. आणि असं होत असताना होतंय काय? सरफेसवरच्या मॉलिक्यूल्सवरती इनसाइड द लिक्विड फोर्स अप्लाय होतोय आणि त्या फोर्सच्या अगेन्स्ट इंटेरियरमधून मॉलिक्यूल सरफेसवरती न्यायचा आहे म्हटल्यानंतर तिथं काहीतरी वर्क झालं पाहिजे त्या इनवर्ड फोर्सच्या अगेन्स्ट. आणि ते जे काही वर्क आहे ते वर्क त्या सरफेसमध्ये ॲज अ पोटेन्शियल एनर्जी म्हणून स्टोअर केलं जातं. ओव्हरऑल डिस्कशनमधून काय लक्षात येते की लिक्विडच्या इनसाइडला की लिक्विडच्या आतमध्ये जे काही मॉलिक्यूल्स असतील त्या मॉलिक्यूलच्या पोटेन्शियल एनर्जीपेक्षा लिक्विडच्या सरफेसवरच्या मॉलिक्यूलची पोटेन्शियल एनर्जी जास्त असते. मॉलिक्यूल ॲट द सरफेस possesses extra potential energy as compared to the molecule inside the liquid. And that extra potential energy, त्या एक्स्ट्रा पोटेन्शियल एनर्जीला की जी सरफेसने ॲक्वायर केलेली आहे, सरफेसवरती आहे, त्या एक्स्ट्रा पोटेन्शियल एनर्जीला आपण म्हणणार आहोत सरफेस एनर्जी. काय म्हणणार आहोत? सरफेस एनर्जी. कळलं? सरफेस एनर्जी काय आहे? पुन्हा एकदा एका लाईनमध्ये सांगतो. मॉलिक्यूल ॲट द सरफेस ऑफ लिक्विड possesses extra potential energy as compared to the molecule inside the liquid. And that extra potential energy possessed by the molecule at the surface is called surface energy. त्या एनर्जीला आपण म्हणणार आहोत सरफेस एनर्जी. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी अँड सरफेस टेन्शन. आपण सरफेस टेन्शन आणि सरफेस एनर्जी यांच्यामध्ये काय रिलेशन आहे ते रिलेशन बघणार आहोत. सरफेस एनर्जी म्हणजे काय? वर्क डन. सरफेस एनर्जी म्हणजे काय आहे? वर्क डन आहे. त्या सरफेस एनर्जी मधलं आणि सरफेस टेन्शन मधलं रिलेशन आपल्याला बघायचं. मग नेक्स्ट पॉइंट मी स्टार्ट करतोय. रिलेशन बिटवीन सरफेस टेन्शन अँड सरफेस एनर्जी. Relation between surface tension and surface energy. सरफेस टेन्शन साठी सिम्बॉल आहे टी आणि सरफेस एनर्जी साठी सिम्बॉल घेऊया डी. सरफेस टेन्शन साठी सिम्बॉल आपण यूज करणार आहोत डी यू. सिम्पली सरफेस एनर्जी म्हटलं तरी चालेल. सरफेस टेन्शन आणि सरफेस एनर्जी मधलं रिलेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. रिलेशन बिटवीन सरफेस टेन्शन अँड सरफेस एनर्जी या पॉईंटवर. आता हे रिलेशन फाइंड आउट करण्यासाठी एक सिंपल एक्सपेरिमेंट आपण करणार आहोत. एक रेक्टँग्युलर फ्रेम कन्सिडर करूया. कन्सिडर अ रेक्टँग्युलर फ्रेम of wire PQRS.
वायर पासून बनलेली अशा प्रकारची एक रेक्टँग्युलर फ्रेम आपण कन्सिडर करणार आहोत की ज्या फ्रेमचा हा जो काही आर्म असेल आर एस, हा जो काही आर्म असेल हा मुव्हेबल आहे. हा लेफ्टला मूव्ह होऊ शकतो, राईटलाही मूव्ह होऊ शकतो. सिम्पली काय घेतली, एक वायर घेतली, त्या वायरची रेक्टँग्युलर फ्रेम आपण तयार केली. ब्लॅकबोर्डवरती मी दाखवतोय तशा प्रकारची रेक्टँग्युलर फ्रेम वायरची आपण तयार केलेली आहे आणि त्या फ्रेमला नाव दिले PQRS. ही जी काही रेक्टँग्युलर फ्रेम आहे ही रेक्टँग्युलर फ्रेम आपल्याला सोप सोल्युशनमध्ये इन्सर्ट करायची. रेक्टँग्युलर फ्रेम काय करायची, अशा प्रकारे सोप सोल्युशनमध्ये इन्सर्ट करायची आणि पुन्हा बाहेर काढून घ्यायची. तर काय होईल, इफ we dip that soap rectangular film in the soap solution and taken out, then the soap film is formed on that frame. ओके, त्या फ्रेमवरती सोपची फिल्म तयार होणार. केले, होती का तयार? ऑब्विसली होणार. काय काय कन्सिडर केले, कन्सिडर रेक्टँग्युलर फ्रेम ऑफ वायर PQRS of which RS is movable without friction. विदाउट फ्रिक्शन तो आर मूव्ह झाला पाहिजे अशी रेक्टँग्युलर फ्रेम आपण कन्सिडर केली. डिप दॅट फ्रेम इन अ सोप सोल्युशन अँड टेकन आउट. ती फ्रेम काय केली, सोप सोल्युशनमध्ये इन्सर्ट केली आहे, डिप केली आहे आणि बाहेर काढून घेतली आहे. तर काय होतंय, देन द फिल्म ऑफ सोप सोल्युशन इज फॉर्म ऑन द रेक्टँग्युलर फ्रेम. रेक्टँग्युलर फ्रेमवरती अशा प्रकारे सोप सोल्युशनची फिल्म तयार होणार आणि सपोज ती फिल्म तयार झाली असं मी कन्सिडर करतो. आता बघा, ही जी काही फिल्म आहे ही फिल्म एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन असणार आहे. फिल्म काय असणार आहे, स्ट्रेच मेम्ब्रेन असणार आहे. ओके, मग ही जी काही आर्म आहे RS, याची लेंथ मी कन्सिडर करतोय L. RS याची लेंथ मी कन्सिडर करतोय L. जर आपण सरफेस टेन्शनची डेफिनेशन यूज केली, बाय युजिंग द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेन्शन, फोर्स ऍक्टिंग ऑन द आर्म RS इज. RS या आर्म वरती फोर्स किती ऍक्ट होतो, फोर्स ऍक्टिंग ऑन द आर्म RS is, or on the side RS is, F is equal to, by the definition of surface tension, what is the definition of surface tension? T is equal to F by L, where F is the force and L is the length or the imaginary line. या साईडला आपण इमॅजिनरी लाईन कन्सिडर करूया. ही जी काही फिल्म आहे ही एक स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन म्हणून ऍक्ट होणार ड्यू टू द सरफेस टेन्शन. ओके, आणि मग हा आर्म मुव्हेबल असल्यामुळे ह्या आर्म वरती अप्लाय होणारा फोर्स किती आहे, F इज इक्वल टू सरफेस टेन्शन इंटू लेंथ. बरोबर, बाय द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेन्शन, फोर्स ऍक्टिंग ऑन द मुव्हेबल आर्म RS इज. RS या मुव्हेबल आर्म वरती ऍक्ट होणारा फोर्स, का, सरफेस टेन्शन मुळे तो फोर्स ऍक्ट होतो. तो फोर्स किती असणार आहे, फोर्स F इज इक्वल टू T. T is the surface tension and L is the length. But जर फिल्मचा विचार केला तर फिल्मला पुढचा एक सरफेस आहे ॲज वेल एज मागचाही एक सरफेस आहे. म्हटल्यानंतर दोन लेंथ आपल्याला कन्सिडर कराव्या लागतील. मग लेंथ मी कन्सिडर करतोय 2L. मग RS ह्या साईडवरती ऍक्ट होणारा फोर्स आपल्याला किती मिळाला आहे, F is equal to T into 2L. ओके, आता हा जो काही फोर्स आहे या फोर्सची डायरेक्शन अशा प्रकारे इनसाइड असणार. फोर्सची डायरेक्शन अशा प्रकारे इनसाइड द फिल्म असणार आहे. F is equal to T into 2L. Factor 2 is come because of two surfaces, front surface as well as back surface. Hence we have to consider length 2 times. Length 2 times consider करणं गरजेचं आहे. पुढची एक लेंथ, मागची एक लेंथ. ओके, मग फोर्स आपल्याला मिळाला F is equal to T into 2L. बरोबर आहे. आता आपल्याला काय करायचंय, ह्या फोर्सच्या अगेन्स्ट ह्या साईडला, अपोजिट साईडला
सेम मॅग्निट्यूडचा बट अपोजिट डायरेक्शननी एफ एवढा फोर्स अप्लाय करून या फिल्मचा एरिया इन्क्रीज करण्याचा प्रयत्न करायचा. एरिया काय करायचा आहे? इन्क्रीज करायचा. जर एरिया इन्क्रीज केला, सपोज आर एस हा जो काही आर्म आहे, हा आर्म एफ इज इक्वल टू 2 इंटू टी इंटू 2L ह्या फोर्समुळं आर डॅश एस डॅश ह्या नवीन पोझिशनला जर शिफ्ट झाला, एस आणि एस डॅश मधलं जे काही डिस्टन्स आहे ते डिस्टन्स जर डी एक्स मी कन्सिडर केलं, एरिया इन्क्रीज करायचा. एरिया इन्क्रीज करण्यासाठी आर एस या आर्म वरती सेम अमाऊंट ऑफ फोर्स आपण अप्लाय केला, एफ इज इक्वल टू 2 इंटू टी इंटू 2L. त्या अप्लाय केलेल्या फोर्समुळं आर एस हा जो काही आर्म आहे तो डी एक्स एवढा डिस्प्लेस झालाय. डी एक्स एवढा काय झालाय? डिस्प्लेस झालाय. एरिया इन्क्रीज झालाय. बट इथं काहीतरी वर्क होणार आहे. वर्क टू इन्क्रीज द एरिया. वर्क डन टू इन्क्रीज द एरिया. स्मॉल वर्क डन कन्सिडर करतोय. डीडब्ल्यू काय डेफिनेशन आहे वर्क डनची? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डनची डेफिनेशन आहे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. मग फोर्स लिहितोय मी एफ आणि डिस्प्लेसमेंट किती झाली? आर एस ची. डी एक्स एवढी डिस्प्लेसमेंट झाली, एफ इंटू डी एक्स. हे मिळालं वर्क डन टू इन्क्रीज द एरिया. एरिया इन्क्रीज करण्यासाठी करावं लागलेलं वर्क काय आहे? डीडब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स. देअरफॉर डीडब्ल्यू इज इक्वल टू व्हॉट इज एफ? टी इंटू 2L इंटू डी एक्स. बट याचा जर विचार केला 2L इंटू डी एक्स और L इंटू डी एक्स म्हणजे काय असेल बरं? हे डिस्टन्स आहे डी एक्स, ही लेंथ आहे L. L इंटू डी एक्स म्हणजे हा इन्क्रीज झालेला एरिया असणार. बट L इंटू डी एक्स, L इंटू डी एक्स इज इक्वल टू चेंज इन एरिया ऑफ फ्रंट सरफेस. पुढच्या सरफेसचा चेंज झालेला एरिया L इंटू डी एक्स. मग मागच्या सरफेसचाही तेवढाच एरिया इन्क्रीज होणार. मग याला मल्टिप्लाय बाय 2 करूया. 2L इंटू डी एक्स टोटल चेंज इन एरिया बाय द ऍप्लिकेशन ऑफ फोर्स एफ इज इक्वल टू टी इंटू 2L. एवढा फोर्स अप्लाय करून आपण एरिया काय केलाय? इन्क्रीज केलाय. तो इन्क्रीज झालेला एरिया किती मिळालाय? 2L इंटू डी एक्स. फ्रंट साइडचा L इंटू डी एक्स, बॅक साइडचा L इंटू डी एक्स. टोटल मिळाला 2L इंटू डी एक्स. हा झाला इन्क्रीज झालेला एरिया डी ए. इन्क्रीजिंग एरिया डी ए. ओके, काय इक्वेशन मिळालं? डी ए इज इक्वल टू 2L इंटू डी एक्स. हे जे काही इक्वेशन आहे या वरची इक्वेशन मध्ये जर पुट आउट केलं तर डीडब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन. डीडब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी ए. टी इंटू डी ए. डीडब्ल्यू वर्क डन टू इन्क्रीज द एरिया. आता हे जे काही वर्क डन होतंय, हे जे काही वर्क त्या सरफेस वरती होतंय, ते वर्क त्या सरफेस मध्ये ऍज अ पोटेन्शियल एनर्जी म्हणून स्टोअर केलं जाणार. हे वर्क त्या सरफेस मध्ये ऍज अ पोटेन्शियल एनर्जी म्हणून स्टोअर केलं जाणार आहे. आणि त्या पोटेन्शियल एनर्जीला, त्या सरफेसच्या पोटेन्शियल एनर्जीलाच आपण काय म्हणतोय? सरफेस एनर्जी असं म्हणतोय. मग ह्या वर्क डनच्या ऐवजी मी लिहू शकतो सरफेस एनर्जी. एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेसेस बाय द सरफेस. सरफेस एनर्जी. कोणती एनर्जी? पोटेन्शियल एनर्जी. एक्स्ट्रा पोटेन्शियल एनर्जी possessed by the surface is nothing but a surface energy, and that surface energy is equal to काय मिळते? T into dA. Surface energy is equal to T into dA, where T is the surface tension and dA is a change in area. dA is what? Change in area. Okay, हे मिळालं रिलेशन कुणामधलं? सरफेस टेन्शन आणि सरफेस एनर्जी मधलं. आता ह्या रिलेशन वरून सरफेस टेन्शनची आणखी एक नवीन डेफिनेशन आपण लिहू शकतो. सरफेस टेन्शन T इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर युनिट एरिया. सरफेस एनर्जी
पर युनिट एरिया. एरिया म्हणजे कोणता? इन्क्रीज झालेला एरिया, याला मी लिहितोय DA. ही झाली नवीन डेफिनेशन, सरफेस टेन्शनची नवीन डेफिनेशन. काय डेफिनेशन आहे? सरफेस एनर्जी पर युनिट चेंज इन एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेन्शन. पहिली डेफिनेशन काय होती आठवते का? रिसेंट व्हिडिओमध्ये आपण ती डेफिनेशन डिस्कस केली होती. आत्ताही व्हिडिओ स्टार्ट करण्यापूर्वी त्या डेफिनेशनचा आपण विचार केला होता. डेफिनेशन होती टँजेन्शियल फोर्स पर युनिट लेंथ ऍक्टिंग ऑन द बोथ साइड ऑफ द इमॅजिनरी लाईन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. लिक्विडच्या फ्री सरफेसवरती इमॅजिनरी लाईन ड्रॉ करायची आणि त्या इमॅजिनरी लाईनच्या दोनही साईडला टँजेन्शियली ऍक्ट होणाऱ्या फोर्स पर युनिट लेंथचा विचार करायचा. त्याला आपण म्हटलं सरफेस टेन्शन. आता नवीन डेफिनेशन काय मिळाली? सरफेस एनर्जी पर युनिट एरिया म्हणजे काय मिळालंय? सरफेस टेन्शन असं मिळालंय. आणि सरफेस टेन्शन आणि सरफेस एनर्जी मधलं रिलेशन काय मिळालंय? सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेन्शन इनटू चेंज इन एरिया. ओके, हे झालं रिलेशन बिटवीन सरफेस टेन्शन अँड सरफेस एनर्जी. काय काय बघितलंय? पोटेन्शियल एनर्जी और सरफेस एनर्जी म्हणजे काय ते बघितलंय. मग काय आहे सरफेस एनर्जी? मॉलिक्यूल at the surface of liquid possesses extra potential energy as compared to the molecule inside the liquid, and that extra potential energy possessed by the free surface of liquid is called surface energy. त्या एनर्जीला आपण सरफेस एनर्जी असं म्हणतो. का लिक्विड सरफेस एक्स्ट्रा पोटेन्शियल एनर्जी गेन करतोय? का लिक्विड सरफेस मध्ये एक्स्ट्रा पोटेन्शियल एनर्जी असते त्याविषयी डिस्कस केले. जर सरफेसवरचा मॉलिक्यूल कन्सिडर केला तर त्या मॉलिक्यूलवरती इनसाइड द लिक्विड इनवर्ड कोहेसिव्ह फोर्स ऍक्ट होते. त्या फोर्समुळे सरफेसवरचे काही मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड अट्रॅक्ट केले जाणार आहे आणि त्या मॉलिक्यूलची जी काही एम्प्टी स्पेस आहे ती एम्प्टी स्पेस फिलअप करण्यासाठी लिक्विडच्या इंटेरियर मधून एखादं मॉलिक्यूल त्या एम्प्टी स्पेसमध्ये जाणं गरजेचं आहे. बट हे सर्व होत असताना ज्या इनवर्ड फोर्सच्या अगेन्स्ट काही वर्क केलं जाणार आहे आणि ते वर्क त्या सरफेसमध्ये ॲज अ पोटेन्शियल एनर्जी म्हणून स्टोअर केलं जाणार आहे आणि त्या पोटेन्शियल एनर्जीमुळं लिक्विडच्या सरफेसची एनर्जी जास्त असते ॲज कम्पेअर्ड टू द इनसाइड. आणि त्या एक्स्ट्रा एनर्जीला पोटेन्शियल एनर्जीला आपण सरफेस एनर्जी असं म्हणतो. सरफेस एनर्जी आणि सरफेस टेन्शन मधलं रिलेशन काय मिळाले? सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेन्शन इनटू चेंज इन एरिया. कसं ऑब्टेन केलंय? रिलेशन ऑब्टेन करण्यासाठी एक रेक्टँग्युलर फ्रेम आपण कन्सिडर केली PQRS. त्या फ्रेमचा RS हा जो काही आर्म असेल तो हार्म मुव्हेबल आहे. त्या फ्रेमला सोप सोल्युशन मध्ये डीप केलंय, नंतर बाहेर काढून घेतले. हे केल्यानंतर काय होतंय? त्या फ्रेमवरती सोपची फिल्म तयार होतीये की जी फिल्म ऍक्ट होणार आहे ऍज अ स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन. अँड ड्यू टू द सरफेस टेन्शन त्या फिल्मच्या त्या फ्रेमच्या RS या साईडवरती एक फोर्स ऍक्ट होणार आहे. तो फोर्स आपल्याला मिळतो F इज इक्वल टू T इंटू 2L. ओके, त्या फोर्सची मॅग्निट्यूड आपण लिहून घेतली F इज इक्वल टू T इंटू 2L. 2 का आला? दोन सरफेस आहेत फिल्मला, एक फ्रंट सरफेस असणार, दुसरा बॅक सरफेस असणार. त्या दोन सरफेसमुळं 2 हा फॅक्टर आपल्याला यूज करावा लागलाय. नंतर आपण काय केलंय? सरफेस एरिया इन्क्रीज करण्याचा प्रयत्न केलाय. मग सरफेस एरिया इन्क्रीज करण्यासाठी काय करावं लागतंय? RS या साईडवरती आर्मवरती अपोजिट डायरेक्शनला तेवढाच फोर्स अप्लाय करायचा F इज इक्वल टू 2L T इंटू 2L. हा फोर्स अप्लाय केल्यामुळे सपोज कन्सिडर करूया की RS हा जो काही आर्म आहे तो DX एवढा डिस्प्लेस झालाय, बरोबर. तर यासाठी काहीतरी वर्क करावं लागलं. ते वर्क डन मिळालं DW इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज DX. फोर्स मिळाला T इंटू 2L. बट 2L इंटू DX म्हणजे चेंज इन एरिया असणार. फ्रंट साईडचा एरिया L इंटू DX, बॅक साईडचा चेंज इन एरिया L इंटू DX. टोटल चेंज इन एरिया मिळाला 2L इंटू DX. त्या चेंज इन एरियाची व्हॅल्यू वरच्या इक्वेशन मध्ये पुट आउट करून दिली DW इज इक्वल टू T इंटू DE. आता हे जे काही वर्क आपण त्या फिल्मवरती केलंय, फिल्मचा एरिया इन्क्रीज करण्यासाठी जे काही वर्क करावं लागलंय
ते वर्क त्या फिल्ममध्ये ॲज अ पोटेन्शियल एनर्जी म्हणून स्टोअर केलं जाणार आहे आणि त्या पोटेन्शियल एनर्जीला आपण काय म्हणणार आहोत, सरफेस एनर्जी असं म्हणणार आहोत. मग आपल्याला इक्वेशन मिळालं, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेन्शन इंटू चेंज इन एरिया, अँड दिस इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी अँड सरफेस टेन्शन. ओके, आता जो काही नेक्स्ट व्हिडिओ असणार आहे त्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट विषयी. खूप महत्त्वाची टर्म आहे रिलेटेड टू द सरफेस टेन्शन. आपण जर लिक्विड इनसाइड द बिकर घेतले, बिकरमध्ये लिक्विड इन्सर्ट केलं, तर काही लिक्विडचं सरफेस आपल्याला कॉन्व्हेक्स दिसणार आहे, काही लिक्विडचं सरफेस कॉन्केव्ह दिसणार आहे. आता जर बिकर खूप मोठा असेल तर त्या बिकरमध्ये तुम्ही ते ऑब्झर्व करू शकणार नाही. बट अंडर द मायक्रोस्कोप छोटे छोटे इन्स्ट्रुमेंट तुम्ही यूज करत असाल, बिकरच्या ऐवजी जर कॅपिलरी यूज केली, त्या कॅपिलरीमध्ये लिक्विड इन्सर्ट केलं, पहिलं लिक्विड घेतलं केरोसिन, दुसरं घेतलं वॉटर, तिसरं घेतलं मर्क्युरी, तर तीनही लिक्विडच्या बाबतीत वेगवेगळ्या प्रकारचे मिनिस्कस, वेगवेगळ्या प्रकारचे सरफेस, वेगवेगळ्या शेपचे सरफेस आपल्याला ऑब्झर्व करायला मिळणार आहे. ते सरफेस आपण का ऑब्झर्व करतोय याच्या मागचं महत्त्वाचं कारण आहे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आणि सरफेस टेन्शन. त्याविषयी आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहोत. थँक्यू.